نمبر 79 اکسیر اور تریاق۔ علم فن طب میں صحیح تشخیص کے بعد صحیح تجویز کسی طرح اکسیر اور تریاق سے کم نہیں، لیکن پھر بھی اکسیر اور تریاق کا ایک مقام ہے۔ اگر ان کی صحیح تجویز ہو تو نہ صرف مرض دور ہو جاتا ہے بلکہ ان سے اعضاء کی پرانی سوزش اور خون کے کیمیاوی زہر فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ فرنگی طب میں اکسیرات اور تریاقات کا وہ تصور نہیں جو طب قدیم میں پایا جاتا ہے۔ فرنگی طب میں اکسیرات اور تریاقات کا ذکر ضرور ہے، وہ ان کو الکسر اور انٹی ڈوٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ان کی مراد صرف بہترین دوا اور دافع زہر دوا، زیادہ سے زیادہ دافع جراثیم، انٹی سیپٹک ادویات ہیں، مگر ان کے حقیقی خاص سے بے علمی ہے۔ اکسیر دوا کے اثرات۔ اکسیر دوا کا مفہوم یہ نہیں کہ فوری اور وقتی طور پر کسی مرض کو روک دیا جائے، جیسے افیون، بھنگ اور دیگر مخدرات اور منشیات کے استعمال سے فوری اور وقتی طور پر درد، جلن اور بے چینی کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا محرکات کے استعمال سے دوران خون کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح فرنگی طب میں دن رات انجیکشنوں میں ایسی ادویات کا استعمال کیا جا رہا ہے، طبی دنیا پورے طور پر اس امر سے واقف ہو گئی ہے کہ فوری اور وقتی علاج کبھی بھی حقیقی علاج نہیں ثابت ہوگا، بلکہ ایسے علاج کے بعد جب رد عمل شروع ہوتا ہے تو پہلے کی نسبت نہ صرف مرض زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ جسم میں ذوف بھی واقع ہو جاتا ہے۔ علامہ علاء الدین قرشی لکھتے ہیں، گاہے دوا الطبی النفوذ ہوتی ہے۔ سچ لکھا سری النفوذ، سری النفوذ۔ بتی النفوذ بھی ہے، بتی النفوذ بھی ہو سکتی، بتی النفوذ ہے، بتی النفوذ ہے۔ کب اور کیا ہوگا؟ دو کپی کے بڑا دوا بتی النفوذ ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسی دوا ملانے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سری النفوذ بنا دے، جس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی دوسری دوا کی آمیزش سے اس کی قوت نفوذ عام طور پر بڑھ جائے جس میں کسی عضو کی تخصیص نہ ہو، مثلا کسی غلیظ القوام اور ابتی النفوذ چیز کے ساتھ، ابتی النفوذ چیز کے ساتھ، اچھا یار کوئی گل نہیں، معاف کر دو۔ ابتی النفوذ چیز کے ساتھ کسی لطیف اور غلیظ چیز کا ملا دینا۔ جی جی۔ نمبر 2، کسی دوسری دوا کی وجہ سے کسی خاص عضو کی طرف اس کی قوت نفوذ تیز ہو جائے یا کسی خاص عضو کی طرف اس کا میلان بڑھ جائے، مثلا مضر ادویہ کے ساتھ زرنیخ ہی ہونا ہے، اگر لکھیا ہوا تیلنی مکھی، اینو کہندے نے کینتھرس، کینتھرس۔ اچھا کہ پڑھو تیلنی مکھی لکھیا اردو چ لفظ ہے، نام میں اور عربی نام لکھیا ہونا نال۔ تیلنی مکھی کا شامل کرنا وغیرہ۔ جاننا چاہیے کہ ادویہ کا جسم میں نفوذ کرانا ایک اہم امر ہے۔ جس طرح طیب الحق صاحب کہندے نے کہ اگر تسی مسانے دی طرف کسی چیز دا نفوذ کرنا ہے تو ملائی چ دے دیو، جی کوئی دوائی اگر رحم تک پہنچانی تو دے دیو، کیوں جی؟ تجربات مشاہدات نے ہر بندے دے، لیکن اچھے ہیں۔ ہاں جی۔ لیکن اکسیر دوا کے لیے صرف اس قدر دوا کافی نہیں ہے۔ جی۔ اکسیر دوا کا صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ اکسیر دوا کو کیمیائے حیات کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ویدک میں اس کو رسائن کہتے ہیں، جس کے معنی ایسی دوا کے ہیں جس سے جوانی واپس لوٹ آئے، یا اس میں ایسی قوت ہو جو کسی دھات کو صاف کر کے فوراً سونے میں تبدیل کر دے۔ ایسی طاقت کی دوا جسم کے تمام سوزشی اور متجہر امراض کو جسم سے دور کر دیتی ہے، بس ایسی دوا ہی اکسیر ہو سکتی ہے۔ اکسیر دوا میں 3 خوبیاں لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، دائمی اثر، برقی اثر۔ نمبر 2، جاذب اثر۔ نمبر 3، دائمی اثر۔ جاننا چاہیے کہ برقی اثر کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اثر میں نہ صرف برق رفتار ہو بلکہ جسم میں برقی رو پیدا کر دے تاکہ خلیات میں دور تک پہنچ جائے۔ جاذب اثر کا مقصد یہ ہے کہ دوا استعمال کرنے کے بعد فوراً جسم میں خود بخود جذب ہو کر
जिस्म के खुलियात तक पहुंच जाए। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਲਈਏ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਾਇਮੀ ਅਸਰ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਉਲ ਨਫੂਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਜ਼ਬ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਜ਼ਬ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੰਦਕ ਤੇ ਪਾਰਾ 4 ਅਕਸੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਗੜ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਰਗੜ ਲਓ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੂਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਉਲ ਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਇਮੀ ਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੜਕਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੜਕਣਾ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜ ਅਕਸੀਰ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀ ਪੰਜ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸੀਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਗੜਾਈ, 7 ਦਿਨ ਰਗੜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸਰਾਤ ਨੇ। ਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਯਕੂਬ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਘੰਟੇ ਖਰਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੁਮਰ ਰਿਟਨ ਸੁਰਮਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਰੇਠੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਰੀਕ ਕਰੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਰੇਠੇ ਨੂੰ ਇੰਜੇ ਬਰੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ, ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਜੀ। ਬੇਠਰਾ ਦੀ ਬੇਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ, 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਰੀਉਲ ਅਸਰ, ਸਰੀਉਲ ਜਾਇਮੀ, ਹਾਂ ਬਰਕੀ ਅਸਰ, ਦਾਇਮੀ ਅਸਰ ਤੇ ਜਾਜ਼ਬ ਅਸਰ। ਦੋ ਤਰਿਆਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਤਰਿਆਕ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਰਿਆਕ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ ਨਾ ਤਰਿਆਕ 2 ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1:9 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਰਾਬਰ। ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਤਰਿਆਕ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਰਿਆਕ ਸਿਫਤ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 2 ਤਰਿਆਕ ਹੈ, 2 ਤਰਿਆਕ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਕਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਅੱਬੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਟੀਲੇ ਐਸੇ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਦਰੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣ, ਅਕਸੀਰ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਸੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਅਕਸੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਫਨ। ਅਕਸੀਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਰੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਰਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖਰਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਏ, ਵਾਕਈ ਦਵਾਈ ਪੀਸੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ। ਦਵਾ ਸਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜਾਨ ਹੀ ਦਵਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਅਦਵਿਆਤ ਖਰਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਵਿਆਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਦਵੀਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਫਨ। ਕਿਉਂ ਭਾ? 5 ਮਲਈਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਦਵਾਈ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਦਾ, ਉਹਦਾ 5 ਮਲਈਆ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸੋ। ਜੇ ਰੜਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਲਾਈ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ये वजाहत भी फरमा चलो जी मोहरत शदीद मुरैयन मुसले इंतहाई बारीक करने ने कोई दी दवा ਇੰਤਹਾਈ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰਾ 5 ਸ਼ਦੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨੁਸ਼ਾਦਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁੱਟ ਚੜਿਆ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਛੜੀਏ। ਹਾਂ, ਪੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਮਲਈਆ 5 ਬਣਾ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
ਆਨੇ ਕਿ ਬਾਸਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲਿllahi ਇਹਨੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਗਲਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਨ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਇੰਜ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਲਾਕਵਾਈਜ਼ ਸਰ ਕਲਾਕਵਾਈਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਕਵਾਈਜ਼। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਨਾ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਪੜਿਆ, ਇਮਲਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਨ ਨੇ, ਇਮਲਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਧੀਆ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਦਵਿਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਲ ਸੋਲੂਬਲ, ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ, ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ, ਦੋਨਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਰੋਗਨੀਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਰੋਗਨੀਆਤ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮਲਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸੀਰਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਦਵਿਆਤ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਫਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਦਵਿਆਤ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਨ ਸ਼ੋਭਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਅਦਵਿਆਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਸਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਪੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਸਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੁੰਡ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਸੁੰਡ ਹੀ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁੰਡ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਵਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਚਾਰ ਲੈ ਲਓ। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾ ਸ਼ਰੀਰ ਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या उसकी रेशियो तब्दील हो जाएगी? सर ऐसा नहीं है। पहले तुसी जिस रेशो ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਵਿਆਤ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਮ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੈਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ 'ਚ ਪੀਲਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸ਼ਦੀਦ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰੀਨ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪੁਦੀਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਿਆਣੇ ਜਨਾਬ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਧੋ ਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆਕੇ ਮੇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਝ ਲਸ਼-ਪਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਲ ਬਣਦਾ। ਅਜਵੈਨ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਘਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਧੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਧੋ ਲਓ, ਸੁਕਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਤਕਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨੋ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ,
ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣ ਲਵੋ, ਹਾਂਜੀ। ਲੌਂਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਵੈਣ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵੈਣ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਸਾਫ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਈਅਨ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਨਾਮ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਨਾਮ ਅੱਗੀ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੇਮ ਮੈਚਿੰਗ ਕਲਰ ਦੀ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਲੀਆਂ। ਉਹ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, 650 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਫ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਤੀਬਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਾਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਰਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੱਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤੋਂ ਚਰਬੀ ਉਡਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹਨ। ਖਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਮਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਜ਼ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। पत्तियां वाली सलाम मक्की अगर डंडियां समेत भी इस्तेमाल कर ली जाए ना तो भी वट नहीं पाती। ਉਹ ਸਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ एक ਕੰਮ सकरी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ वो ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। पत्तियां वाली ए तुसी सकरी तुसी लाते हो लंबे पत्तियां। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕੋਇਟੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢੇਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਿੱਲੀ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਫ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਵਿਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। वो मेरे वाले